வணக்கம். மீண்டும் என் பாட்காஸ்ட்டில் உங்களெல்லாம் வரவேற்கிறேன். வெல்கம் டு மை பாட்காஸ்ட். இன்னைக்கு லா 14 ராபர்ட் க்ரீனோட 48 லாஸ் ஆஃப் பவரில் லா 14. இன்னும் தம்பி சார் இப்போது லா 14 படிப்பார். வினோத் லா 14 படிப்பார். Law 14. Pose as a friend, work as a spy. Knowing about your rival is critical. Use spies to gather valuable information that would keep you a step ahead. Better still, play the spy yourself. In polite social encounters, learn to probe, ask indirect questions to get people to reveal their weaknesses and intentions. There is no occasion that is not an opportunity for artful spying. The reversal of the law is, just as you spy on others, you must be prepared for others to spy on you. You can feed wrong information at these times. சொல்லுங்க ஆனந்த். இது பொலிட்டிக்கல் சர்க்கிள்ஸில் நான் ரொம்ப பார்த்த ஃபினாமினா. தட் இஸ், யாருமே எவ்ரிபடி இஸ் பிளேயிங் அ டெலிகேட் டான்ஸ். வேறு ஒருத்தர் சைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எப்போதும். பிகாஸ் ஈகோஸ் ஆர் ரியலி ஸ்கை ஹை. ஸோ everybody is probing the other guy for information. Most of the information will be false. So lot of falsehood will be floating around. And one of the best things is you have great friends on the opposite side of the fence. That is, இப்போ நீங்கள் உங்கள் பார்ட்டியோட அடுத்த பார்ட்டியில் அவங்களுக்கு பெட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. பிகாஸ் தே ஆர் நாட் ரைவல்ஸ். ஓன் பார்ட்டியில் நிறைய ரைவல்ரி இருக்கும். இது நான் ஒரு இன்னசென்ட் பைஸ்டாண்டராக நிறைய பார்த்துருக்கேன். பிகாஸ் ஐ எம் நாட் டைரக்ட்லி இன் பாலிட்டிக்ஸ். வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், when you watch people inside the party interact with each other and how they interact with rivals outside the spectrum, they will be more candid with the guy on the opposite side than with somebody on their side. Because inter-party, first inner party rivalry, அதுக்கப்புறம்தான் outside rivalry. So friendships across lines are legendary. Like Narasimha Rao and Vajpayee were great friends. So இது very clear. ஏன்னா Vajpayee and Narasimha Rao were rivals openly, but there was no inner party rivalry where within BJP there were games within games between him and Advani. Between Narasimha Rao and others, there were games between games. So when you are speaking very guarded, and the thing is, you will get lot of information. You cannot say, and you should know which information is signal and which information is noise. Noise na எது தப்பான information, எது meaningless, அதை filter பண்ணிடணும். What you should pick up is signal. As a good politician, if you cannot pick up signals, நீ கேம்லேயே இருக்க முடியாது. இது ஒன்று இன் பார்ட்டி அண்ட் பாலிட்டிக்ஸ். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிரவுண்டில் என்ன நடக்குதுங்கிற சிக்னல் நம்மளால் பிக்கப் பண்ண முடியலன்னா நம்ம பாலிட்டிக்ஸ்லேயே இருக்க முடியாது. ஸோ there are two elements to it. You should have spies who tell you what is happening on the ground. அதாவது கிரவுண்ட் லெவலில் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் விதின் தி பார்ட்டி என்ன நடக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அது ஒரு டைனாமிக். அண்ட் விதின் பார்ட்டிஸ் தேர் இஸ் அ டைனமிக். ஸோ தேர் 3 டைனமிக்ஸ் அட் பிளே. இதோட மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் வாட்டர் கேட் ஸ்கேண்டல். நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. வேர் நிக்சன் ட்ரை டு ஸ்பை ஆன் த டெமோக்ராட்டிக் கேண்டிடேட். And he paid a heavy price for it. He lost his presidency. He spied on the Democrats, and that allowed Carter to win an election. And we have seen this throughout history, even in world wars and any kind of conflict, constantly trying to find out what your enemy is doing. And that famous story of the Enigma machine in World War II is also based on this. That Germans had a secret coding machine called the Enigma, which they would send their messages through. And our famous father of computer science was Alan Turing. Yes, he was the man who was behind breaking that code. There's a famous movie about him and the code breakers.
which I'm not sure if you have seen, Anand. I have seen. இந்த ஆலன் டியூரிங், தமிழில் சொல்லிடுறேன், ஆலன் டியூரிங்கிறவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். அவர் ஏன் ரொம்ப பாப்புலர் ஆனார்னா, ஜெர்மன்ஸ் வந்து கோட் மிஷின் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, எனிக்மான்னு. அந்த கோடை உடைக்கவே முடியல. பெல்சி பார்க் அப்படின்னு BLCTHY பெல்சி பார்க்னு ஒரு இடத்துல ஒரு குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் வந்து they built a machine that broke the Enigma code. அதை பற்றி நிறைய டாக்குமெண்ட்ரி இருக்குது, படம் இருக்குது, நீங்கள் பாருங்கள். ஆலன் டியூரிங்கிறவர் தான் ஒரு எனிக்மா மிஷினை ரெடி பண்ணார், எனிக்மா கோட் பிரேக்கர். அவரை பின்னாடி ஹோமோசெக்சுவாலிட்டிக்காக கண்டம் பண்ணி அவர் மேலே சென்டென்ஸ் போட்டதுனால அவர் சூசைட் பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு ட்ராஜிக் எண்ட். பட் அதை பற்றி நம்மளுக்கு கவலை கிடையாது. பட் தி வே ஹி broke that code and kept that code breaking very seriously. அந்த கோட் பிரேக்கிங் மிஷினை உடைச்சிட்டோங்கிற விஷயத்தை எவ்வளோ சீக்ரெட்டிவாக வச்சுருந்தாங்க. அதனால் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் லைவ்ஸ் வேர் சேவ்ட். லட்சக்கணக்கான உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டது. அண்ட் அதில் வேற என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்னா, நம்ம வந்து இந்த ஹீரோயிசம் பற்றி பேசுகிறோம், நம்ம வந்து இது ஜென்ரல்ஸ் பேட்டர்ன் பற்றி பேசுகிறோம், ரொமேல் பற்றி பேசுகிறோம், ஐசன்ஹோவர் பற்றி பேசுகிறோம், மெக்கார்த்தர் பற்றி பேசுகிறோம். பட் யாருமே இந்த அன்சங் ஹீரோஸை பற்றி பேச மாட்டேங்கிறாங்க. ஆலன் டியூரிங் வாஸ் ஒன் சச் அன்சங் ஹீரோ. அதே மாதிரி தான் பல இந்தியன் ஸ்பைஸ் பாகிஸ்தானி ஜெயிலில் மாட்டி அடித்து கொண்டிருக்காங்க. அதை வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து இந்தியன் ஸ்பைஸ் டினை பண்ணுவாங்க. அதே இந்தியன் அத்தாரிட்டிஸ் டினை பண்ணுவாங்க, வேறு வழி கிடையாது. அதே மாதிரி பாகிஸ்தானி ஏஜென்சிஸும் அவங்க ஸ்பையை டினை பண்ணுவாங்க. அட் தி ஹைட் ஆஃப் தி கோல்ட் வார் என்ன ஆகும்னா, ரஷ்யா அண்ட் US வில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்பைஸ். இங்கே ஸ்பைஸ் அங்கே மாட்டினா, அவங்க ஸ்பைஸ் இங்கே மாட்டினா டீல் பேசி ரிலீஸ் பண்ணிப்பாங்க. இதில் மோஸ்ட்டு ஃபேமஸாக என்ன நடந்ததுன்னா, இது கேம்பிரிட்ஜ் கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று நடக்கும். இந்த சோவியத் யூனியன் என்ன பண்ணாங்கன்னா, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியை இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த கம்யூனிஸ்டோட தியரியை இன்ஃபில்ட்ரேட் அண்ட் கேப்சர். ஸோ அவங்க இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணி தே கிரியேட்டட் அ லாட் ஆஃப் கம்யூனிஸ்ட் சிம்பத்தைசர்ஸ். கிம் ஃபில்பிங்கிறவன் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் அதில். ஸோ தே இன்ஃபில்ட்ரேட்டட் த பிரிட்டிஷ் சீக்ரெட் சர்வீஸ். அண்டு கோல்டு வாரில் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் பிரிட்டன்லேருந்து அந்த கேம்பிரிட்ஜ் ஸ்பைஸ்னால இவங்களுக்கு லீக் ஆச்சு சோவியத் யூனியனுக்கு. அது ஒரு பெரிய எம்பாரஸ்மெண்ட்டாக இருந்தது. அந்த கேம்பிரிட்ஜ் ஸ்பைஸ்லேருந்து தான் இந்தியாவுக்கு வந்த ஒரு பெரிய கம்யூனிஸ்ட் குரூப் தான் வந்து மோகன் குமார மங்கலம் அந்த குரூப்பு. அண்ட் தே இன்ஃபில்ட்ரேட்டட் காங்கிரஸ் பார்ட்டி அண்ட் கேப்சர்ட் இட். அதனால தான் காங்கிரஸ் பிகேம் ஃப்ரம் அ சென்ட்ரிஸ்ட் பார்ட்டி டு அ லெஃப்டிஸ்ட் பார்ட்டி. ஸோ இந்த ஸ்பையில் வந்து அடுத்த லெவல் போகிறது வந்து இன்ஃபில்ட்ரேட் அண்ட் கேப்சர். Correct. And another famous examples of spies being used is honey traps. Honey traps is there in Hindu mythology where Mohinis and whatnot, celestial creatures have been. ஓகே, தமிழில் சொல்லிடுறேன், ஒரே நிமிஷம். நீ கரெக்டாக சொன்ன, நான் தமிழில் சொன்னேன். ஹனி ட்ராப்னா ஃபிகரை வச்சு பிடிக்கிறது. மனுஷனுக்கு சார்லி மங்கர் சொன்ன மாதிரி 3 வீக்னஸ். ஒன்று பணம், ஒன்று லிக்வர், இன்னொன்று ஒன்று குடி, இன்னொன்று பொண்ணு. ஸோ இந்த மோகினி, இது விஷக்கன்யா, இதெல்லாம் வந்து அர்த்தசாஸ்திராலேருந்து இருக்குது. விமன் ஸ்பைஸ் ஆர் வெரி டேஞ்சரஸ். ஏன்னா எப்படியாவது ஒரு பெரிய லீடருக்கு ஒரு No, they're only dangerous for men. யா, பட் ஆனால் த கான்வர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. ராஸ்புட்டின் ஒரு பெரிய ஸ்பை ரஷ்யன் குயினை பிடிச்சிட்டான். Ravens, yes. Raven spies. ஆமாம். ஸோ இது வெறும் ஆண்கள் மட்டும் கிடையாது. ரஷ்யன் குயின், கடைசி ரஷ்யன் குயினுக்கு கிங்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணன்னு சொல்லிட்டு ராஸ்புட்டின்னு ஒரு ஸ்பையை பிடிச்ச ஒரு ஆளை மிஸ்ட்ரஸாக வச்சு, மிஸ்டர் என்ன சொல்லுவீங்களோ அவனை வச்சு அவன் இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணிட்டான். ஸோ எப்போதுமே இது நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒன்று நான் சொன்னது ஐடியாலஜி கம்யூனிஸ்ட்டு, ஒன்று நான் சொன்னது சயின்ஸு, 3வது இந்த ஹனி ட்ராப். பட் இதில் ரிவர்சல் என்னென்னா, நீங்களே உங்களுக்கு ஸ்பையாக இருக்கணும்.
இந்த சோஷியல் கேதரிங்ஸில் பேசிகிட்டே இருக்கிறச்ச ப்ரோப் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா, இப்படி அங்கே குத்திகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் வரும். எப்போதுமே உங்கள் ஃப்ரெண்டோ இல்லை எனிமியோ கோவத்தில் வளர்னான்னு வச்சுக்கோங்க, அது உண்மையாக இருக்கும். அப்போ கோவத்தில் தான் உண்மையான ஃபீலிங்ஸ் வெளில வரும். இதுதான் இந்த லா. இன்னொரு நீ சொல்லுப்ப. Anand made me read a very famous book where the title of the book was Only the Paranoid Survive. So that applies here. In the world we live in now, the way the world is, you always have to be a little more paranoid than usual. You never know when you're letting your guard down, when people are going to be taking opportunities. And this is true in all relationships. Between husband, wife, father, and children. Everyone as a human being always looks for opportunities. We are geared like that, where we're looking for an opportunity to gain an advantage. It's our survival instinct. So it's not something bad. It's just the way we are made and the way nature is and the way the world works. You see it in animals also. So there's nothing good or bad about the law. It is something you should be aware of. ஓகே, இதில் பேரனாய்டு அப்படின்னா என்னென்னா, எல்லாம் கோவிந்தாயிடுங்கிற, எல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுங்கிற பயத்தை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது. ஸோ யூ கான்ஸ்டன்ட்லி ஒர்க் அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ் தட் திங்ஸ் வில் கோ ராங். ஸோ யூ லுக் அப் அட் த டிக்ஷனரி. நீங்கள் எக்ஸசைஸாக வச்சுக்கோங்க பேரனாய்ட்னா என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு. இந்த பேரனாய்ட் சர்வைவ்னு எழுதினது ஆண்டி க்ரோங்கிறவர். அவர் தான் இன்டெலை கண்டுபிடிச்சி, இன்டெல்கிற கம்பெனி அவ்வளோ பெருசாக உருவாக்கினவர். ஒன் ஆஃப் தி ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் இன்டெல். அண்ட் அந்த பிரின்சிபல்ஸ் வச்சு தான் இன்டெல் பிகேம் அ வேர்ல்ட் பீட்டர். அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்தப்புறம் யாராலையும் அந்த லெவலில் இன்டெல்லை ரன் பண்ண முடியல. அதனால தான் இன்டெல் கொஞ்சம் சோன்னு ஆயிடுச்சு கம்பெனி. அதர் காம்படிட்டர்ஸ் ஓவர் டுக். இன்டெல் மிஸ் தி மொபைல் ரெவல்யூஷன். அதனால் தட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் புக், இந்த பேரனாய்ட் சர்வைவ்னு. அதை படிங்க, உங்களுக்கு லைஃப்பில் நிறைய விஷயம் கற்றுப்பீங்க. அதுலேயே அந்த புக்கில் நிறைய வரும். எப்படி இன்டெல் ஏஎம்டி கிட்ட இவங்க சீக்ரெட்ஸ் போயிடக்கூடாதுன்னு எப்படி ஒருத்தர் ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, எப்படி கோர்ட் கேஸில் அடிச்சுப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருங்கிறது எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டோரி அது. ஸோ இது கார்ப்பரேட்ஸுக்கும் பிறந்தோம். இன்னும் எப்போதுமே ஆப்போசிட் கம்பெனியில் ஒரு ஸ்பை வச்சுருப்பான். அந்த ஸ்பையை என்ன நடக்கிறதுன்னு உள்ளேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இன்னொன்று, ஆல் தீஸ் மார்வாடிஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் வெரி ஃபேமஸ் இன் தி சோஷியலிஸ்ட் இதா. எப்படி கேபினெட் நோட்லேருந்து எல்லாத்தையும் முன்னாடியே டிசிஷனை வாங்கி காசு பண்ணுவாங்க. ஒரு ஃபேமஸ் கேஸில் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த டைப்ரைட்டர் அடிக்கிறச்ச கார்பன் காப்பியை வெளில எடுத்துன்னு வந்துடுவாங்க. அந்த கார்பன் காப்பியை வச்சு பாஸுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புவாங்க. அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு பாஸ் காசு பண்ணுவான். இது மாதிரி நிறைய சுவாரஸ்யமான செய்திகள் இதில் இருக்குது. ஸோ ஒற்றங்கிறது அந்த காலத்து விஷயம் கிடையாது. இன்றைக்கும் நம்ம லைஃப்பில் ரெகுலராக நம்ம ஸ்பை பண்ணணுங்கிறது தான் இந்த லாவோட அர்த்தம். Anyway, this has been an interesting conversation, Anand. Tomorrow's law is going to be even more interesting, I think. So, yeah. Thanks, Anand. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye.